सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ नहीं है। पंजाब तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम शामिल किया गया है, पर इस सूची दे विच किते भी नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं प्रचार की जिम्मेवारी मिली है। रणदीप सुरजेवाला भी स्टार प्रचारकों की सूची विच शामिल ने, पर सिद्धू का नाम गायब है। तां वड्डा सवाल कि हुण हाई कमान दे विच भी सिद्धू की पुछ कट गई है कि कांग्रेस दे विच इकल्ले पै गए ने नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों पिछले दिनी जिस तरह मोगा रैली के दौरान स्टेज ते जो वतीरा सुखजिंदर सिंह रंधावा दे नाल कीता गया, जो तलख तेवर राहुल गांधी की मौजूदगी हरीश रावत की मौजूदगी विच दिखाए गए, तो उस तो बाद अगले 2 दिन रैली दे विचों भी नवजोत सिंह सिद्धू गायब रहे। तो उस तो बाद हरीश रावत के तेवर भी जो ने सुर भी जो ने सिद्धू नूं लैके काफ़ी बदले नज़र आए, क्योंकि जिहड़े हरीश रावत सिद्धू नूं कांग्रेस का भविख दस रहे सी, जिहड़े कह रहे सी कि सिद्धू नूं वड्डी जिम्मेवारी आउण वाले दिनां 'च पार्टी दे सकती है, ਉਹ ਹੀ हरीश रावत हुण कह रहे हैं कि पार्टी दे विच सिद्धू लई फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। तो दूजे पासे पंजाब कांग्रेस दे विच भी सिद्धू दे खिलाफ तलखी वधी हुई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू नूं माइग्रेट कांग्रेसी दस्सिया। तो इस सब दे विचाले नवजोत सिंह सिद्धू बेशक पंजाब कांग्रेस दे नाल नाराजगी पहलां तो ही बरकरार सी, पर यह जरूर थी कि सिद्धू हाईकमान दे लगातार संपर्क विच ने। पर हुण जो सूची जारी की गई है उस तो बाद यह भी सवाल खड़ा हो गया कि हुण हाई कमान दे विच भी नवजोत सिंह सिद्धू की पुछ घट गई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नूं स्टार प्रचारकों की सूची दे विचों बाहर कट दिता गया है। वो सिद्धू जो स्टार प्रचारकों की सूची विच शुमार हुंदे सी, वख-वख सूबियां दे विच जदों चोणां हुंदियां सी तो उत्थे कांग्रेस का प्रचार करन लई जांदे सी, पर वो सिद्धू का नाम हुण स्टार प्रचारकों की लिस्ट विचों गायब है। एक पासे हाईकमान दे वल्लों सिद्धू नूं झटका दिता गया है, तो दूजे पासे पंजाब कांग्रेस दे विच भी सिद्धू दे विरोधियों की गिणती वध रही है। सिद्धू दे साथी रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों सिद्धू नूं माइग्रेट कांग्रेसी दस्सिया गया है। मैं कांग्रेसी हाँ, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी बारे सोचना, वो बारों माइग्रेट किए ने उन्होंने उस तरीके नाल सोचना। उहदे च रावत साहब ने सारा कल जवाब दे दिता। ये मेरी इंसल्ट नहीं हुई, ये हाई कमांड की हुई है, हरीश रावत की हुई है। ये बारे हरीश रावत दसे कि जो स्लिप देंदा जो जी स्टेज जे स्टेट का लीडर है वो कांग्रेस प्रेजिडेंट स्टेट का और वह आंदा जो डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर उत्थे असीं अपनी मर्जी करते हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस का सी, उत्थे 2 जनरल सैकटरी बैठे सी, उत्थे एक्स प्रेजिडेंट बैठे सी, उत्थे जिन्ने भी किसी ने बोलना वो हाई कमांड के पहलों लिस्ट देंगे, वो मुताबिक बोलिया जाता और वो टाइम लिखा जाता कि इन्ने मिनट आ बोलेगा। वो जो 10 मिनट हो गए उन्होंने मैंने कहा कि आ स्लिप दे दे, वो लिखा प्लीज़ कनकलूड, थले हरीश रावत नाल साइन ने। ये तो मेरी कोई गल नहीं, असी तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस परिवार च हाँ। असी ये देखना कि कांग्रेस नूं किवें बचाउणा, ते जिहड़े इहो जिहे बोलदे आ वो हरीश रावत जी ने कल जवाब दे दित्ता। जदन किते मिलांगे, पर ये हुण ये चैप्टर ही क्लोज है। ये ना कैप्टन अमरिंदर सिंह की इंसल्ट हुई है, ना सुखजिंदर सिंह रंधावे की, ये हाईकमांड की हुई है। यदा जे देखना तो हाईकमांड देखे कि की है, ये बारे ना मेरी कोई है तो पंजाब कांग्रेस के नाल तां सिद्धू की नाराजगी पहला तो ही चल रही सी, पर हुण सिद्धू के विरोधियों की गिणती जिथे वध रही है उत्थे हाईकमान दे विच भी सिद्धू की पुछ घटती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करदे हां, पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां पंकज, हरीश रावत के बदले हुए सुर पहला बहुत कुछ साफ करते सी, जिहड़े कहंदे सी कि सिद्धू कांग्रेस का भविख ने, कह रहे ने कि हुण सिद्धू दे लई वैकेंसी नहीं है। तो उस तो बाद हुण हाईकमान दे वल्लों जो कदम लिया गया, स्टार प्रचारकों की सूची च नवजोत सिंह सिद्धू का नाम किते भी शामिल नहीं है। बहुत कुछ साफ ये सूची कर रही है। फिलहाल किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? तो पंकज के नाल एक बार फिर तो संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके लगातार पिछले दिनों के पहला तो ही क्या सराइयां का बाजार गर्म सी, पर इस सब के विचाले ये जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है उसने
होर चर्चावां दा बाजार गर्म कर दिता है। पंकज कपाही एक बार फिर तो मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां पंकज, पहला तो ही हालांकि सिद्धू नूं लैके क्यासराइयां दा बाजार गर्म सी, इस सब दे विचाले हाईकमान ने जो सूची जारी की है, सिद्धू दा नाम आउट है स्टार प्रचारकों तो काफी कुछ साफ कर रहा है। फिलहाल किस तरह के सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ये हैरानी वाला जिहड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि शायद किसी को उम्मीद नहीं सी। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਪਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੋਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੀਕਰਨ 2020 ਚ ਆਂਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੱਦ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। पंकज, एक होर गल इत्थे कि हुण तक हाईकमान दे कोल बेशक शिकायतां जांदियां रहियां ने सिद्धू दियां, पर हुण जेकर देखा जाए तो राहुल गांधी भी मौजूद सी, हरीश रावत भी मौजूद सी। अपनी मौजूदगी दे विच उन्हां ने सिद्धू दा रवैया देखा कि किस तरीके दे नाल सिद्धू तलखी भरे तेवरां दे विच नजर आ रहे ने, अपनी ही सरकार दे खिलाफ भी बोलदे ने, अपनी ही सरकार दे मंत्रियां दे नाल भी जो व्यवहार करते हैं वो सब दे सामने हुंदा है कि किस तरह रंधावा दे नाल तलखी वो दिखाउंदे ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मंच ते मौजूद होने के बावजूद जिहड़ियां दूरियां सी जिथे सारी दुनिया ने देखियां, वो साफ तौर पर गल है कि राहुल गांधी ते हरीश रावत तो भी किते छुपियां तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अजे तक शिकायतां पहुंचदियां सी पार्टी आला कमान को, लेकिन जो मंच दे उत्ते होया वो हर किसी ने देखा, राहुल गांधी होरां ने भी देखा कि किस तरीके नाल सुखजिंदर रंधावा दे नाल जिहड़ा एटीट्यूड है नवजोत सिंह सिद्धू दा रहा। पिछे हटण नूं कह दिता, हथ मार के पिछे करवाया गया और उस तो बाद यह कह दिता गया कि 1.5 साल तुसीं पहलां ही चुप करवाई रखिया हुआ। हालांकि हरीश रावत ये जरूर कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी कार्यशैली है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी कार्यशैली है और 2022 दोवें पिलरां दा कांग्रेस दे लई खड़े होना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल इस करके भी खड़े हुंदे ने कि हरीश रावत ने वो पर्ची दित्ती सी जिस नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू खफा सी, सुखजिंदर रंधावा ने वो पर्ची जिहड़ी है सिद्धू होरां को फड़ाई। हुण सिर्फ सुखजिंदर रंधावा ही नहीं शिकायत कर रहे, सुखजिंदर रंधावा ही नहीं कह रहे कि बाहरों नवजोत सिंह सिद्धू आए ने। रवनीत सिंह बिट्टू होरां दे नाल न्यूज़ 18 की गलबात हुई। रवनीत सिंह बिट्टू होरां ने तां नवजोत सिंह सिद्धू नूं अपनी नवीं पार्टी बनाउण दी जिहड़ी सलाह दे दित्ती है। तां एक गल साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू दा कांग्रेस भविख जिहड़ा वा वो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। जिहड़ी गल हरीश रावत कह रहे थे कि कांग्रेस का भविख है नवजोत सिंह सिद्धू, तां भविख जिहड़ा धुंधला जरूर सिद्धू का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल पंकज, तां हुण भविख कित्थे जाके बनदा है, क्योंकि बीजेपी दे वल्लों भी लगातार दावे कीते जा रहे हैं कि सिद्धू 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆਸਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ सब तो ज्यादा रैलियां कीतियां गईयां, पर अज वो सिद्धू स्टार प्रचारकों की सूची दे विचों गायब ने। बिहार विधानसभा चोणां दे लई कांग्रेस ने अपनी सूची चों सिद्धू नूं आउट कर दिता है। तो गल करते हैं किसानों की। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है, तो इस अंदोलन के तहत किसानों की अज एक होर अहम बैठक होने जा रही है। किसान मजदूर संघर्ष यूनियन के वलों यह बैठक की जाएगी तो अगे की रणनीति की रहने वाली है, ये इस बैठक के तय किया जाएगा। दस दईए कि
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜਪਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखो अक्सर ही जो संघर्ष होंगे ने तो इस तरह दी रणनीतियां उलीकियां जांदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ मीटिंग ने ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ भी लगातार ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ मीटिंग हो भी रही ने। पर बठिंडा की गल की जाए तो बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 11वें दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 11वें दिन भी रेलवे ट्रैक के उपर किसान बैठे ने। हालांकि ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ किसानों की गिनती घट रही है। घट इस करके रही है क्योंकि फसल ਨੂੰ इकट्ठी करने वास्ते किसान ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ किसान लगे हुए हैं। दूसरे पासे नरमे की चुगाई शुरू है, तां करके जथेबंदियां भी अपील कर रही हैं कि जल्दी जल्दी फसल साਂਭੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ किसानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਇਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जो भी कोई संघर्ष का बिगल बजता है तो जथेबंदियां पहले तो इकट्ठियां होंदियां ने, पर समा जो बीतता है, लंबे संघर्ष चलते हैं तो कई जथेबंदियां के रुख ने वखरे हो जाते हैं। जिवें कई जगह ते 31 किसान जथेबंदियां ने, कई जगह ते अलग-अलग किसान जथेबंदियां ने। जो जथेबंदियां के नंबर गिनने शुरू हो जाते हैं कि 31 जथेबंदियां ने या 15 जथेबंदियां ने, तो उस तो अंदाजा ला सकते हैं कि संघर्ष के जथेबंदियां इकट्ठियां नहीं। पर फिर भी जथेबंदियां के आगू यही कह रहे हैं कि असीं इकट्ठे हाँ, असीं इस लड़ाई दे विच हरेक बंदे नूं नाल लैके तुर रहे हैं। पर फिर भी किते ना किते जाके जथेबंदियां ने आपदी तूती वजाउण दे लगियां होईयां ने। पर दूसरे पासे वड्डी गिनती विच जिहड़े सही समर्थक ने जां जिहड़े सही किसान ने वो हजे भी आपदी मंगां नूं लैके जथेबंदियां दे नाल लड़े होए ने। और वो कह रहे हैं कि जो साडे जथेबंदियां दी अगली रणनीति होएगी जां अगली स्ट्रैटजी होएगी, उस दे हिसाब नाल संघर्ष अगले तरीके दे नाल विढिया जाएगा। जी शुक्रिया सूरज फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां सीधे तौर ते जो बरनाला दे विच 30 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई सी, उस दे विच तां किसानां ने अपना रेल रोको अंदोलन 15 अक्तूबर तक जारी रखण दा ऐलान कर दिता है। पर 24 अक्तूबर तो जो 24 सितंबर तो जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपना रेल रोको अंदोलन चलाया होया है वो अगे हुण जारी रहिंदा है या फिर अगे दी की रणनीति बनदी है, ये अज मीटिंग होण जा रही है अमृतसर दे विच इन्हां किसान जथेबंदियां दी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दी, उस दे विच फैसला लिया जावेगा ते अगली रणनीति उस मीटिंग तो बाद 2 बजे तक ऐलाने जाण दी उम्मीद की जा रही है।
ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੈਂਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ LIP ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ MLA ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ MLA ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੋਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 80 ਸਾਲਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਜੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਢੀਠਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰਤ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅਮਰਤਾ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ
ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਕਿਹਾ ਪੀਐਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देश के प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਓ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। मैं ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ सूबे का मुख्य मंत्री है, मुख्य मंत्री इलैक्टेड है, सारे पंजाबियों का मुख्य मंत्री है। जे पंजाब के किसानों को समस्या है, लड़ाई लड़नी तो इनू, पर मुख्य मंत्री निकलते नहीं अपने घरों, मैं अपने जिथे फार्म हाउस से निकलते नहीं, मिलते नहीं, गल नहीं करते। हालात तो बिगड़ी पई है, ना मुख्य मंत्री कुछ करने को तैयार है, ना देश के प्रधानमंत्री करने को तैयार है। लावारिस बने पे आप। ਤੇ ਉਧਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੇਢੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਜੋ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब में संगठनों का समन्वय भी अभूत हुआ है और उसको एक व्यवस्थित रूप से चलाने वाले नेतृत्व को मैं सलाम करती हूं, जो सामूहिक नेतृत्व है। दूसरी बात कि पंजाब ने दलीय राजनीति में उतरने के बिना भी जन आंदोलनों की राजनीति से सरकार को जनप्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूर किया है, जिससे अकाली दल को अपनी भूमिका बदलनी पड़ी और ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ हौली-हौली खत्म हो जाएंगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण जी। सर, काफ़ी एक तो ये बात चल रही है कि इससे एमएसपी डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा जो उठाया जा रहा है कि ये इनमें से जो एक्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से ये पास हुआ है बिल, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन इस केस में कई लोगों ने डिवीज़न मांगा, कई राज्यसभा के एमपीज़ ने, लेकिन फिर भी डिवीज़न नहीं किया गया और ऐसे ही वॉइस वोट से पास कर दिया गया, जबकि ये क्लियर था कि गवर्नमेंट के पास इस बिल पर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि उसके जो एलाइज भी जो थे वो भी इसको अपोज कर रहे थे। मंडी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मंडी में तो थोड़ा टैक्स भी होता है, वहाँ पर टैक्स नहीं होता, और कोई एमएसपी उनके लिए
बाध्य नहीं है, जो कॉरपोरेट्स डायरेक्ट परचेज करेंगे, जो मंडी में नहीं जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे एमएसपी भी ख़त्म हो जाएगा। जो खतरा आपने बताया, जिस किस्म का खतरा आपने बीजेपी को निशाना बनाया, और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस एक अल्टरनेटिव आपको नज़र आता है, लेकिन उसमें भी खामियां हैं, तो हल क्या है? जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से तो ऑपोजिशन में अगर हम देखें तो कांग्रेस ही एक पॉसिबल नेशनल अल्टरनेटिव है, और जिनकी तो कम से कम नेशनल लीडरशिप, मतलब कि राहुल और प्रियंका और सोनिया को हम रिलेटिवली मच बेटर समझते हैं। कम से कम वो सभ्य लोग हैं, और इस तरह जो बीजेपी आरएसएस में जिस तरह की असभ्यता की संस्कृति फैलाई गई है। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਬਾਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਰਾਦਾ-ਏ ਕਤਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਆਰੋਪੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੂਰਵ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣਾ
ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ FIR ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 129 ਨੰਬਰ FIR ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जी नरेश शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां हुण कोटकपूरा गोलीकांड दे विच भी सुमेध सिंह सैनी नूं नामजद किया गया है अते इस मामले दे विच सिट दे वल्लों सैनी नूं मुलजम बनाया गया है। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ DSGMC ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ DSGMC ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हमारा ये डेलीगेशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अभी कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा है। हम लोग वहां जाकर सरदार बलविंदर सिंह जिसकी दस्तार उतारी गई, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से है, रिटायर्ड है, उसके साथ जिस तरह की तशद्दुद की गई, बर्बरता की गई, उसकी दस्तार उतार के उसके केसों से पकड़कर उसको खींचा गया, उसकी बेअदबी की गई कारों, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। हम बार बार ममता बनर्जी जी से आग्रह कर रहे हैं बलविंदर सिंह को इंसाफ दो, बजाय उसको इंसाफ देने के उसी को 3 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। आज 3 दिन की हवालात में है वो। आज हम वहां जाएंगे, हम कमिश्नर से भी लगातार संपर्क में हैं, लेकिन कोई इंसाफ देने को तैयार नहीं है। हम ममता बनर्जी जी से फिर एक बार आग्रह करते हैं, हम आपके खिलाफ सड़कों पर उतरना नहीं चाहते, हमें मजबूर मत करो। हम वहां जाके गवर्नर साहब से मिलेंगे, हम सब लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे, बलविंदर सिंह को जरूर इंसाफ दिलवाएंगे। हम तो DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਵਫਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ CM ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ DSGMC ਦਾ ਵਫਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 3 ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਤੰਭ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FCRA ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਵੀ ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ SGPC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ $21,000 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। This is a great step by Indian government ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ FCRA ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤੇ I think this is a very very good move by Indian government by allowing Darbar Sahib to accept donations from overseas. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਯਾਨੀ FCRA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਨ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਪੱਕਾ ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਰੰਗਮੰਚ ਟੀਮ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੁਲਾਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।